सो क्वेश्चन की लिखा मिनिमाइज z इज इक्वल टू 60x1 प्लस 80x2। इतना क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लग रहा है। सब्जेक्ट टू, तो देखो की लिखा मिनिमाइज z इज इक्वल टू 60x1 प्लस 80x2 आ रहा। मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। सब्जेक्ट टू, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 200, x1 लेस देन इक्वल टू 400, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 500। तीन इक्वेशंस आ गई कंस्ट्रेंट्स। ਅਸੀਂ रूल सीख चुके हैं कि सर जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू आया की इंट्रोड्यूस करना, एक आर्टिफिशियल और एक स्लैग। जब आर्टिफिशियल करना ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ -m/m, ਯੈਸ অর ਨੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਰੂਲਸ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ -m ਜਾਂ +m ਅਪੋਨ a1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ -m+m ਕਦੋਂ, ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ -m ਲਿਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ +m ਲਿਖੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ +m। ਤਾਂ ਆਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਯੈਸ অর ਨੋ, m/a1। ठीक है, नाल की इंट्रोड्यूस होना एक स्लैक वेरिएबल, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ 0, नीचे ਕੀ ਆਂਦਾ माइनस, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ग्रेटर देन द टाइम। सो 0/-s1 लिखोगे यस और नो। दो चीज़ां, x1 लेस देन इक्वल टू 400, लेस देन वाली इक्वेशन की करना सिर्फ स्लैक वेरिएबल था 0/s2, और इक्वल टू कल्ला आर्टिफिशियल m आ गया और नीचे क्या आया a2। ठीक है, उस तो बाद आया हुन इनू इक्वेशंस दोबारा डिजाइन करी दी। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 60x1 प्लस 80x2, नाल की आ गया 0s1 0s2 आ रहा। ध्यान समझो राजे, जब दोबारा असी कंस्ट्रेंट्स डिजाइन करते सारा 60x1 80x2 0, बच्चा कहना -0, 0 और -0 कोई फर्क, 0 ही लिखोगे ना। सो 0s1 0s2 ma1 ma2, क्योंकि ऊपर वाली चीज ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 0 ਆ ਚਾਹੇ m ਆ, ਉਹ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਰਿਹਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਸਬਜੈਕਟ 2। ਸਬਜੈਕਟ 2 ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਰੀਡ ਕਰੀਦਾ। ਦੇਖੋ x2 -s1 प्लस a1 इज इक्वल टू 200। जब कंस्ट्रेंट लिखनी की करते नीचे नीचे वाला डाटा रीड करीदा, ऊपर नहीं देखते है ना। इतनी दूजे की आया x1 प्लस s2 इज इक्वल टू 400। तीजे की आया x1 प्लस x2 प्लस a2 इज इक्वल टू 500। कोई डाउट किधर 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 हाँ इकट्ठे इस जगह ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲੈਕਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ स्लैक्स इकट्ठे कर लो और फिर आर्टिफिशियल्स कर लो। हाँ 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 लिख सकते हैं, बट पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन इतना ही यूज कर लेना। रीजन भी सारे सुनो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्लैक्स पहला लिख ले फिर आर्टिफिशियल लिख ले। रीजन भी इतने भी तुम इदा ही करना, पहला स्लैक्स और फिर आर्टिफिशियल, ता करके इदा लिखी थी। ऊपर हैबिट बना लिया ताकि नीचे सानू दिमाग ना लगाना। ठीक है यस और नो। इस इक्वेशंस लिखने तक कोई डाउट किसी को? मैं टेबल 1 समझा के नाल ही रिटर्न का टाइम दे देना तुम 5 मिनट। टेबल 1 ਤੇ ਚਲੀਏ। टेबल 1 ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜੇ ਲਿਖੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਯੈਸ অর नो। बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन वेरिएबल इथों दी कोफिशिएंट्स पिक करो x1 x2 s1 s2 a1 a2 आगे सारे कोफिशिएंट्स ऊपर लिख दो 60 80 0 0 m एंड m डन। नाल आ गया मिनिमम रेशियो का नाम। इत्थे तक कोई डाउट? टेबल दूजी साइड की आना की इंट्रोड्यूस किया तुसी? देखो एक सेकंड, पहले की आ गया एक मिनट देखियो राजे, लेफ्ट साइड की आना नॉर्मल ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਆ ਵਾਲੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਆਣਾ
ਉਹ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਸਲੈਕ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਫੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਆ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਦਿਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੌਣ ਆਇਆ, A1, ਦੂਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ S2, ਤੀਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ A2। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਅਗੇਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਆਇਆ, A1 ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਆ m, S2 ਦਾ ਕਿੰਨਾ 0, ਔਰ A2 ਦਾ ਕਿੰਨਾ m। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟ, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਚੋਂ ਕੀ ਪਿਕ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ 200, ਵੈਲਿਊਜ਼ x1 ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 0। ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ 200 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ, x2 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਲਿਖਤਾ, S1 ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ -1 ਲਿਖਤਾ, A1 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ 1 ਲਿਖਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਦਾਂ ਪਿਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਾ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਬੋਲੋ, x2 ਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ, S1 ਦਾ -1 ਆ ਗਿਆ, A1 ਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋਸ ਪੁੱਟ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲੋ, S2 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੀ ਆਣਾ ਬੋਲੋ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ 400 ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ x1 ਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ, S2 ਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋਸ। ਤੀਜੀ ਕੰਸਟੈਂਟ ਚੋਂ ਬੋਲੋ ਆ ਰਿਹਾ, x1 ਚੋਂ 1, x2 ਤੇ 1, A2 ਤੇ 1, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋਸ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਰੈਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਰੈਡੀ, ਅੱਗੇ ਅਗੇਨ ਹੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦਿਸ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਪਲੱਸ ਦਿਸ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਪਲੱਸ ਦਿਸ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ Z ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਰੈਡੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 200 ਇੰਟੂ 0, ਅੱਗੇ नहीं 200 थोड़ी, m ना करना, m इंटू 200 प्लस 0 इंटू 400 प्लस m इंटू 500 करके इतने आ जाऊगा 700 m आ गया। उसे स्टार्ट कर दे सी, फिर अगेन दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, कोफिशिएंट्स ना m ही यूज होगा इतने, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स m ही यूज होगा, ठीक है। सो की सानू आ पता इतने 0 आ, तो मतलब इस पूरी लाइन ਨੂੰ मल्टीप्लाई सोच के कोई फायदा नहीं है, सिर्फ पहले वाला यूज कर लोगे और लास्ट वाला यूज कर लोगे कि ZJ सॉल्व हो जाऊगा। पर ਜਿਹੜੀ सिलेक्शन करनी ZJ जो करनी कि CJ माइनस ZJ जो, ਤਾਂ ਹੁਣ CJ माइनस ZJ सॉल्व करोगे कितना आजू बोलो 60 माइनस m, देन 80 माइनस 2m, देन 0 माइनस माइनस m की बनया प्लस m आ गया, 0 माइनस 0 0, देन m माइनस m 0, देन 0 माइनस 0, नहीं लास्ट भी m माइनस m 0। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਿ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼, ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ। मिनिमाइज फंक्शन के अकॉर्डिंग की चूज करना, हुणे सोचिए, ध्यान ना सुनना सबने राजे। टेबल साडा हो गया CJ माइनस ZJ तक पूरी सॉल्विंग हो गई, हुण एंटरिंग एग्जिट सोचना, सानू ऑब्जेक्टिव चेक करना पैंदा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की साडा मिनिमाइज। ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ 60 और 80 ਚੋਂ ਤਾਂ 60 ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ m ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ -m ਆ, ਦੂਜੇ ਚ -2m ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਮੰਨੋਗੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਟੇਬਲਸ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਊਗੀ। 60 -m ਜਾਂ 80 -2m ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨਣਾ, 80 -2m ਚੋਂ। ਸੋ x2 इज द एंटरिंग वेरिएबल। लाइटा लगा दोगे ਉਹਦੇ ਘਰ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, मिनिमम रेशियो 200/1 200, 400/0 इन्फिनिटी, 500/1 500। मिनिमम रेशियो मतलब छोटा, छोटे चो बाहर चल जाओगे एग्जिट, तो इन्फिनिटी ਨੂੰ याद है इग्नोर करीदा, तो 200 और 500 चो 200 छोटा आया, एग्जिट हो गया। इतने समझ आया, x2 is the entering variable and a1 is the लीविंग वेरिएबल। अरे ऐसा नो, इतने तक
हले बहुत कुछ सिमिलर जो आया करेंगे, टेबल टू टेबल चलांगे। बोले ऐसा ना, ਟੇਬਲ ਟੂ ਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ? ਯੈਸ অর ਨੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਟ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟੇਬਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, x2 ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਂਟਰ, ਔਰ a1 ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੀਵ। S1 ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਕ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੇਪਰ ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੋਗੇ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਟੇਬਲ 2 ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲੇ ਚ, ਜਿਹ ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਟੇਬਲ ਪੂਰਾ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬਸ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੀਵਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? A1। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ, ਅਗਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ A1 ਇਧਰੋਂ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਬਲ 'ਚ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟੇਬਲ ਕਾਪੀ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। A1 ਦਾ ਕਾਲਮ ਪੂਰਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਟੇਬਲ 'ਚ। ਇਹ ਹੈ ਟਵਿਸਟ। ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਾਪੀ 'ਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪੈਨਸਿਲ ਜਾਂ ਪੈਨ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਟੇਬਲ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਪਰਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਨ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ। ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ? ਸੋ A1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ। A1 ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਟੇਬਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਾਲਮ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਊਗੇ, ਕਾਪੀ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੀ ਆਣਾ, x1 x2 s1 s2 ਐਂਡ a2। ਉੱਪਰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਵੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆਣੇ, A1 ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਆਇਆ, एंट्रिंग कौन सी, x2 था, x2 s2 a2 आ लिखोगे, कोफिशिएंट्स भी ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰ, ਕੀ ਕਰੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ A1 ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਰੱਖਿਓ 1 ਨੂੰ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 200 0 1 -1 0 ਐਂਡ 0 ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟਸ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਿਊ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, 1 ਨਾਲ, मतलब सेम आ जाऊगा। कॉपी कर लिया फिर था, आज पूरी लाइन सॉल्व होगी, दसो यस और नो। ठीक, उस तो अगे सेकंड और थर्ड ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਲਿਊਸ ਬੰਦਾ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਲਿਊਸ ਪਰ ਪਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੋਂ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਿਮੂਵਡ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਦੋਨੋਂ ਕਾਲਮਸ ਤੋਂ, 400 ਤੋਂ 0 ਤੱਕ, 500 ਤੋਂ 0 ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੌਣ ਸੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ 0 ਔਰ ਇੱਕ ਚ 1, ਤਾਂ -0 ਇੰਟੂ -0 ਇੰਟੂ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ -1 ਇੰਟੂ -1 ਇੰਟੂ ਲਿਖ ਲੈ। -0 ਇੰਟੂ ਵਾਲੇ ਚ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ, ਸੇਮ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ -1 ਇੰਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ, 200 0 1 -1 0 0, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਸ और नो? बोलो यस और नो। हाँ एक मिनट आया मैं, दसो इन्ना क्लियर। अगे तो जसवी नेक्स्ट स्टेप की होंगे, ZJ मल्टीप्लाई वाला 80 इंटू 200, आ वाले तो पता रिमूव कर सकते हैं, M इंटू 30 मल्टीप्लाई करके ऐड करके आ गए, इतने बाकी कॉलम्स भी हो गए सॉल्व। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ 0 ਇੱਥੇ ਆ 0, ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ZJ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
देन अगला स्टेप CJ माइनस ZJ, 60 माइनस M की आ गया, 60 माइनस M, 80 माइनस 80 0, 0 माइनस माइनस 80 प्लस M, मतलब 80 पॉजिटिव हो जाएगा, M माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गए सब दे, 0 माइनस 0 0, M माइनस M 0। टेबल सॉल्व हो गया सिंपलेक्स टेबल 2। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ m ਦੀ ਲੈਵਲ ਸੋਚੋ, m ਦੋਨੋਂ ਚ 네ਗੇਟਿਵ ਆ, ਸੇਮ ਆ, फिर 80 माइनस m छोटा कि 60 माइनस m छोटा, फिर 60 माइनस m छोटा। पिछले वाले च की किसी 80 माइनस 2m, तो ਉਹ ਚ m ਡਬਲ 네ਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼। ਇੱਥੇ m ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ, ਮਾਈਨਸ m ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 60 ਮਾਈਨਸ m ਚੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨਾਲ डिवाइड किया, तो आ गई मिनिमम रेशियो। सो 200 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी, 400 बाय 1 400, 300 बाय 1 300। मिनिमम रेशियो च इन्फिनिटी और 0 इग्नोर, इन्फिनिटी और नेगेटिव इग्नोर, 0 नु काउंट करते हैं। सो 400 और 300 चो 300 एग्जिट हो गया। कौन एंटर हो रहा, x1, कौन लीव हो रहा, a2। ठीक है, अगले टेबल च a2 दोनों साइड तो गायब होगा, यस और नो सिमरन, A2 दोनों साइड तो गायब हो जाऊगा अगले टेबल च, मतलब हूँ अगले टेबल च x2 पहला x1 x2 s1 s2 बचूगे, और इधर की आना x2 s2 और इतने x1 आऊगा। समझ गए, पैटर्न क्लियर हो गया। हूँ दो टेबल्स बनाओ, ध्यान नाल सोची जाइयो, बट नाल देख के करियो, क्योंकि इतने एक भी गलती हुई अगले सारे टेबल इफेक्ट हो जाना। ठीक है, करो शाबाश। तो सेकंड टेबल रेडी हो गया। थर्ड टेबल ते जान ली स्पर्श की करते हैं। पहली चीज, अगर A2 लीव कर रहा था दोनों साइड तो रिमूव करना। एक सेकंड रुक के देख लो, A2 भी नाल जाऊगा, थर्ड टेबल च आऊगा ही नहीं, मतलब इतने कॉलम केड़े रह गए, x1 x2 s1 s2 ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਲਿਖ ਲੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆਣਾ, x2 s2 और x1 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਆ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ, x1 ਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਕਾਲਮ उसी वैल्यूज ਨੂੰ 1 ਨਾਲ डिवाइड करके पुट कर देना, तो सेम आ जाऊगा। ठीक है, फिर उस तो बाद वर्किंग नोट को जाके आप बाकी चीज़ा पिक करनी। वर्किंग नोट को जब जाना, इंपॉर्टेंट सुनो, वर्किंग नोट बनाया क्यों नहीं, इतने किसी 1 और इतने 0, ये वर्किंग नोट उस अकॉर्डिंग बनोगे। 0 वाले तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं आनी, 1 वाले का तुम बना ला। ठीक है, जब तुम बना लोगे तो को आ टेबल की वैल्यूज आऊगी। फिर ZJ सॉल्व करने लिए सानू तरीका पता है, ZJ आ रहा है इतने 34,000 आ गया, आर्टिफिशियल साडा नॉर्मली रिमूव हो जाऊगा सिंपलेक्स दे इस क्वेश्चन हो गया। देखो लेफ्ट साइड तो आर्टिफिशियल रिमूव हो गए ना, और इतने हुण सानू चाहिए कि मिनिमाइज, पर तो को CJ माइनस ZJ की आया 0 0 20 0, तो पॉजिटिव है 0 है, तो मिनिमाइज नेगेटिव च कोई भी नहीं आया, तो आप इतने क्वेश्चन रोक देना और की कहना Z इज इक्वल टू 34,000, जिथे x1 कितना 300 एंड x2 कितना 200, ये तो फाइनल आंसर आओ। यस एग्जैक्टली, ठीक है।